Hello, dear students and viewers. How are you all? I hope and believe that you all are fine by the grace of Almighty. I am Milan Mandal here in this channel to facilitate your English language learning and academic English learning. I'm regularly uploading new video classes on different purpose with English or on English. I am uploading video classes for the students of ACC level, for the students who are studying English literature, and also those who are learning English language. And I'm also uploading video classes for the participants or the students or the learners of English who are going to participate in any competitive exams like VCS or varsity admission tests. So whatever may be your purpose, you can get help from this channel. So you are welcome to this online English class. So okay, today I'm here with another important class for the students of ACC level, and I'm going to read an important passage from their textbook, that is English for Today, and the passage is from Unit 12, Lesson 3. And dear students of ACC level, if you go to the page where the lesson 3 is, you'll find that the title of the passage is Giant Panda. That in that lesson, um, something has been said about this very favorite and beloved animal, panda, and why and they are going to be extinct. Okay, they are in the process of extinction. This has been said in that passage. So, okay, dear students, let's go to your textbook so that we can learn about what and how and why this giant or this favorite animal is going to be extinct. Okay, dear students, so let's go to the textbook. So okay, dear students, this is your textbook, and now let's go to the table of content as we do in our every class to see what is the main title of the unit 12, and then the title of the lesson. Here is unit 12. The title of the unit 12 is environment and nature. That is, here are 5 lessons, and in these 5 lessons, environment and nature have been discussed, and how they are being polluted and how they are being affected by the unfriendly activities of human being. I have already talked about lesson 1, that is there is a video class on lesson 1. We have discussed why the rivers of our country are being polluted and how they are polluted, and here Buriganga has been a model of how our rivers are dying. And then we have talked about the Hakaluki Harbor, an important harbor and beautiful harbor, and in this on this lesson there are 2 video classes. I hope you have watched the video classes, and if you haven't watched them, please go to the videos through the link I will provide, or I have provided in the description box of this video class, and watch the video, because lesson 2 is very important. Lesson 1 and 2, actually this unit 12 is very important for you for your examination. And I think you will watch the video class so that you can learn about Hakaluki Harbor or Buriganga, etc. এবং আমি প্রত্যেকটা ভিডিও ক্লাসের ডেসক্রিপশন বক্সে প্রতিটা ইউনিটের প্রতিটা লেসনের যে ভিডিও ক্লাসগুলো রয়েছে তার লিংক আমি প্রোভাইড করছি. I hope you will go to the description box and then you will click on the link and you will go to the video class to watch or enjoy the class and to learn. Now I'm going to read the passage from lesson 3 and we will know about the giant panda. So let's go to the page
163, that is 163 of your textbook, and start reading the passage. So here we are, and I think you all are familiar with this favorite and beloved animal, and that is panda. And I want to show you from internet how they are, and what actually the animal is. These are the pictures of panda. The animals are really beautiful and nice, and especially I think the teddy bears we call. There are so many teddy bears in our market or in our family that the children like them very much, and these are those animals. Okay, and they are really nice. You can see they are really beautiful, but sorry to say that these very nice and beautiful and favorite animals are going to be extinct in near future because of the climate change and because of the extinction of their favorite food, bamboo. Okay, because they live on bamboo, and we are going to learn about them, why they are being extinct. Okay, so okay students, let's go to the textbook. uh, Now we can start reading the passage. Okay, here is also a picture. This is a panda. Panda's bamboo food. I have already said that the favorite food, the main food is bamboo. Like we the Bengalis live on rice. Our staple food is rice. Okay, though we eat many other food items, but our main food item is rice, boiled rice, that is. And likewise, panda or pandas live on bamboo. And the title of this lesson is that pandas bamboo food may be lost to climate change. অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পান্ডার যে প্রিয় খাবার বাঁশ তা কি হচ্ছে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, লস্ট হয়ে যেতে পারে, পুরো হারিয়ে যেতে পারে। তাহলে as the source of food is going to be lost, so this very animal may also be lost from this world. Okay, এই জন্য এখন we have to think about them. যদি আমরা একটা অ্যানিমালের কথা এখানে বলছি পান্ডা, but most of the animals are in the threat of extinction, কিন্তু হুমকির মুখে রয়েছে, লুপ্ত হওয়ার মুখে রয়েছে, বিকজ প্রকৃতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে, and this change is being caused mainly by the unfriendly activities of human being, unmindful activities of human being or unthoughtful activities of human beings. তাহলে দেখি আমরা কিভাবে এখন এই পান্ডাকে রক্ষা করতে পারি বা কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে সেই নিয়ে একটা রিপোর্ট এখানে আসলে রিপোর্টটা আমরা একটু পড়ি। বলছে though they are one of the most beloved animal species on earth, আমরা জানি এটা বিলাভ, দেখলেই কত সুন্দর লাগছে, চমৎকার। তাই বলছে যে যদিও পৃথিবীতে তারা মানে এই পান্ডারা হচ্ছে কি the most beloved animal species, মানে সবচেয়ে প্রিয় প্রাণীর একটি প্রজাতি, পশুর একটি প্রজাতি, কিন্তু এত প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও pandas aren't safe, পান্ডাগুলো নিরাপদ নয় from the devastating effects of climate change. তাহলে devastating effects মানে কি? ক্ষতিকর প্রভাব, ধ্বংসাত্মক প্রভাব, effects মানে প্রভাব, devastating মানে ধ্বংসাত্মক। তাহলে from the devastating effects, prepositional phrase, of climate change, prepositional phrase। তার মানে আমরা prepositional phrase থাকলে একটু পিছন থেকে বাংলা করব। ওকে, তাহলে বলছে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পান্ডারা নিরাপদ নয়, যে অন্যতম, তাই না, এরা প্রিয় প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম হওয়া সত্ত্বেও তারা কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের যে প্রভাব এবং বলা হচ্ছে ধ্বংসাত্মক প্রভাব তা থেকে মুক্ত নয়। অ্যাকর্ডিং টু আ নিউ স্টাডি, স্টাডি মানে কি এখানে জরিপ,
বা পরিসংখ্যান বা গবেষণা আমরা বলতে পারি। তাহলে একটা নতুন জরিপ অনুসারে বা গবেষণা অনুসারে বা পরিসংখ্যান অনুসারে projected temperature increases in China over the next century, এটা হচ্ছে পুরোটা সাবজেক্ট আমরা খেয়াল করব। তাহলে কি হচ্ছে ওভার দ্য নেক্সট সেঞ্চুরি মানে কি পরবর্তী শতাব্দীতে, মানে আসন্ন বা আগামী শতাব্দীতে ইন চায়নাতে কি হচ্ছে প্রজেক্টেড টেম্পারেচার ইনক্রিজ। প্রজেক্টেড মানে কি আনুমানিক, অনুমান করা হচ্ছে যে টেম্পারেচার এভাবে বেড়ে যেতে পারে। তাই পরবর্তী যে শতাব্দী আমাদের আসছে সেই পরবর্তী শতাব্দীতে অনুমানকৃত যে টেম্পারেচার ইনক্রিজেস মানে তাপমাত্রার যে বৃদ্ধি বা অনুমান করা হয়েছে যে এত ডিগ্রি বৃদ্ধি হতে পারে, এই যে একটা হিসাব, সেই আনুমানিক টেম্পারেচার ইনক্রিজ যদি চায়নাতে পরবর্তী শতাব্দীতে হয়েই থাকে তাহলে কি হবে, উইল লাইকলি সিরিয়াসলি হিন্ডার ব্যাম্বু। তাহলে উইল লাইকলি, লাইকলি মানে কি সম্ভবত, সিরিয়াসলি মানে মারাত্মকভাবে, দুটাই অ্যাডভার্ব। তাহলে উইল হিন্ডার মানে বাধাগ্রস্ত করবে, লাইকলি মানে সম্ভবত, একটু প্রবাবিলিটি নিয়ে আসা হয়েছে, সিরিয়াসলি মানে মারাত্মকভাবে। তাহলে উইল হিন্ডার লাইকলি সিরিয়াসলি এই অ্যাডভার্ব গুলোকে আমরা সাহায্যকারী ভার্ব এবং মূল ভার্বের মাঝে পেয়েছি। তাহলে আমরা বুঝলাম ভার্ব হচ্ছে উইল হিন্ডার মানে বাধাগ্রস্ত করবে, কাকে, ব্যাম্বুকে, মানে ব্যাম্বু উৎপাদনে। এখানে যদিও ভার্বটাকে আনা হয়নি, হিন্ডার টু প্রডিউস ব্যাম্বু বা গ্রো, এটা আনা হয়নি, তাহলে আমরা অনুমান করব যে আসলে অর্থটা এরকমই আসছে, যে একটা নতুন জরিপে দেখা গেছে যে পরবর্তী শতাব্দীতে বা আগামী শতাব্দীতে চায়নাতে যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি হবে সেই বৃদ্ধিটা ব্যাম্বু উৎপাদনে মারাত্মকভাবে কি প্রভাব বিস্তার করতে পারে বা বাধাগ্রস্ত করতে পারে। অলমোস্ট দ্য সোল সোর্স অফ ফুড ফর এন্ডেঞ্জার্ড পান্ডাস, কারণ এই ব্যাম্বু হচ্ছে এটা এটা একটা অ্যাপোজিশন। এই যে অ্যাপোজিশন কি জিনিস আমরা এখানে বুঝবো, যে ব্যাম্বুটা কি তার সম্পর্কে বাড়তি একটা তথ্য এখানে দেওয়া হয়েছে। ব্যাম্বু কি, এখানে পান্ডা সংখ্যা হচ্ছে অলমোস্ট দ্য সোল সোর্স। অলমোস্ট মানে কি প্রায়, সোল মানে কি একমাত্র, মানে এটাই যেন তার জন্য সবচেয়ে প্রিয় খাবার এবং একমাত্র খাবার বলা হচ্ছে। অলমোস্ট অন্য খাবার তারা খায় কিন্তু এটা হচ্ছে সব প্রধান খাবার আর কি। তাহলে অলমোস্ট দ্য সোল সোর্স অফ ফুড, তাই তো। তাহলে খাবারের প্রধান উৎস তাদের জন্য ফর এন্ডেঞ্জার্ড। এন্ডেঞ্জার্ড মানে কি, যে হুমকির মুখে পতিত, তাই না, যে সকল প্রাণী হুমকির মুখে রয়েছে, যে পান্ডারা হুমকির মুখে পড়ে রয়েছে, তাহলে হুমকির মুখে থাকা বা বিপদাপন্ন যাকে বলা হচ্ছে, এই বিপদাপন্ন পান্ডাদের একমাত্র খাবার হলো, মানে খাবারের উৎস হলো, প্রায় একমাত্র খাবারের উৎস হলো ব্যাম্বু। আর এই ব্যাম্বু উৎপাদনে ব্যাপক হারে বাধা সৃষ্টি করতে পারে যে আগামী শতাব্দীতে চায়নাতে যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে সেই তাপমাত্রা। তার মানে কথাটা বোঝা গেল যে পান্ডারা প্রধানত বাঁশ, কচি বাঁশ তারা খেয়ে বাঁচে। আর যেহেতু বাঁশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে উৎপাদনের ক্ষেত্রে, অতএব এই প্রাণীগুলো আজ বিপদাপন্ন, হুমকির মুখে রয়েছে, কারণ এই প্রাণীর একমাত্র প্রধান খাবারই হচ্ছে এই বাঁশ। বলা হচ্ছে 99%, 99%, অলমোস্ট 100%, তাই না, তার প্রায়, তার মানে কি অলমোস্ট সোল, প্রায় প্রধান খাবার। তাহলে 99% অফ আ পান্ডাস ডায়েট। পান্ডাস ডায়েট মানে কি পান্ডার খাবার তালিকার বা পান্ডার খাবারের, তাই তো। তাহলে একটা পান্ডা যা খেয়ে বাঁচে বা তার যে ডায়েট বা খাবার, তার 99%ই হচ্ছে কি ব্যাম্বু, বাঁশ। অ্যান্ড অ্যান অ্যাডাল্ট পান্ডা, এবং একটি বয়স্ক পান্ডা বা প্রাপ্তবয়স্ক পান্ডা নিডস প্রয়োজন হয় অ্যারাউন্ড 38 kilograms অফ ব্যাম্বু এভরিডে। তাহলে প্রতিদিন কত, 38 কেজির মতো, কিলোগ্রামের মতো বাঁশ কিন্তু একজন বা একটি প্রাপ্তবয়স্ক পান্ডার প্রয়োজন। তার মানে 38 কেজি মানে তো আমরা বুঝতে পারছি যে কত। তার মানে একটা মোটামুটি বয়স্ক, প্রাপ্তবয়স্ক, বাচ্চা নয়, এর জন্য দরকার 38। তাহলে এরকম বাচ্চাদের কতটুকু প্রয়োজন হবে, এরকম কত পরিমাণ পান্ডা থাকতে পারে এবং তার যে খাদ্যের উৎস বাঁশ তা কত পরিমাণ আছে, এইগুলোর উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু আসলে এই প্রাণীগুলো বেঁচে থাকবে না বিলুপ্ত হয়ে যাবে তা নির্ভর করবে। তাই বলছে যে অনলি ইফ, তাহলে যদি ব্যাম্বো ক্যান মুভ টু নিউ হ্যাবিটেটস অ্যাট হায়ার এলিভেশনস। তাহলে আমরা দেখি, তাহলে যেহেতু চায়নাতে ব্যাম্বু উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হতে যাচ্ছে আগামী শতাব্দীতে
যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি হবে বলে প্রজেক্টেড করা হয়েছে, অনুমান করা হয়েছে, সেটা যদি আসলে বেড়ে যায়, তাহলে এখন উপায় হলো কি, যে যদি এই ব্যাম্বুগুলোকে সরিয়ে নেওয়া যায় বা উৎপাদন করা যায় টু নিউ হ্যাবিটেটস, অন্য কোনো জায়গাতে, এট হায়ার এলিভেশনস। এলিভেশনস মানে কি? উঁচু জায়গাকে বোঝাচ্ছে। তার মানে যদি এই বাঁশ উৎপাদনকে অন্য কোথাও, যেখানে তাপমাত্রা বেশি বৃদ্ধি পাবে না, বা হচ্ছে যে তাপমাত্রা যা আছে তা দিয়ে বাঁশ উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হবে না, এমন কোন নতুন যদি আবাসস্থলে নিয়ে যাওয়া যায়, স্থানান্তর করা যায়। এই হ্যাবিটেটস বলতে কাদের বোঝানো হচ্ছে? বাঁশের আবাসস্থল বা বাঁশ যেখানে ভালো উৎপাদন হবে, তাপমাত্রা তাকে প্রভাবিত করতে পারবে না। তাহলে যদি ব্যাম্বুকে এইরকম একটা উঁচু স্থানে স্থানান্তর করা যায়, তাহলে কি হবে? উইল পান্ডা স্ট্যান্ড আ চান্স। স্ট্যান্ড আ চান্স মানে সুযোগ পাবে, এরকম একটা বুঝবো। তাহলে পান্ডারা একটা সুযোগ পাবে কিসের ক্ষেত্রে? অফ সার্ভাইভাল, বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে। দেখো ফ্রেজটা কি সুন্দরভাবে গঠন করা হয়েছে, যে পান্ডা হচ্ছে সাবজেক্ট, আমরা জানি উইলটা কোথায় বসবে? সাবজেক্টের পরে, ভার্বের আগে বসার কথা ছিল, মূল ভার্বের। কিন্তু এখানে ওই সেন্সটাকে ডেভেলপ করার জন্য অনলি ইফ দিয়ে যদি আমরা কোনো সেন্টেন্স গঠন করি, তাহলে সেই ধরনের এমফেসিস দেওয়ার জন্য আমরা করব কি, অক্সিলারি ভার্বটাকে সাবজেক্টের আগে বসাবো। তাহলে কি হলো? উইল পান্ডা স্ট্যান্ড আ চান্স, মানে পাবে অফ সার্ভাইভাল, বেঁচে থাকার সুযোগ পাবে। তাহলে তখনই পান্ডারা বেঁচে থাকার সুযোগ পাবে, কখন? যদি ব্যাম্বুকে অন্য কোনো উঁচু স্থানে বা অন্য কোনো জায়গাতে, যেখানে বাধাগ্রস্ত হবে না তার উৎপাদন, সেখানে যদি উৎপাদন করানো যায় বা স্থানান্তর করানো যায়, তাহলে পান্ডারা বেঁচে থাকার একটা সুযোগ পাবে। এই কথাটা কারা বলছে? দ্য রিসার্চার সেইড, গবেষকরা এই কথাটা বলেছে। তাহলে আমরা এখানে পেলাম যে সমস্যাটা আসলে কোন জায়গায়, যে পান্ডার যে প্রধান খাবারের উৎস, সেটাই আসলে ধ্বংসের মুখে বা উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আর যে পরিমাণ খাবার প্রয়োজন, সে পরিমাণ খাবার যদি তারা না পায়, তাদের পুষ্টি বাধাগ্রস্ত হবে, এতে তাদের প্রজনন বাধাগ্রস্ত হবে, এবং সর্বোপরি তাদের যে বেঁচে থাকা, সেটাই আসলে হুমকির মুখে পড়ে যাবে। তো যাই হোক, আমরা চেষ্টা করব শেষের লাইনে যা বলা হয়েছে, যে বাঁশ যদি অন্য কোথাও উৎপাদন করানো যায়, যেটা চায়নাতে হয়, তাহলে হয়তো এই পান্ডাগুলো বেঁচে থাকার একটা সুযোগ পাবে। এবার চলো চলে যাই পরবর্তী প্যারাগ্রাফে। হাউএভার, যাই হোক, ইফ কনজারভেশন প্রোগ্রামস, কনজারভেশন মানে হচ্ছে সংরক্ষণ, প্রোগ্রামস মানে কর্মসূচি। হ্যাঁ, যে আমরা এখানে ভাবলাম, প্রথম প্যারাগ্রাফের শেষের লাইন যে ভাবলাম, যে ইফ উই ক্যান প্রডিউস ব্যাম্বো in a different place where bamboo production will not be hampered, বাধাগ্রস্ত হবে না, then pandas will get a chance to live, বসবাস করার বা বেঁচে থাকার একটা সুযোগ পাবে। তাহলে এই ব্যবস্থা যদি আমরা নিতে পারি, তাহলে তো ভালো হয়, এটা আমরা ভাবছি মনে কর। কিন্তু বলা হচ্ছে ইফ কনজারভেশন প্রোগ্রামস, এই যে কনজারভেশন প্রোগ্রামস বলতে আমরা বুঝছি সংরক্ষণ প্রক্রিয়া, তাই না? ব্যাম্বু উৎপাদন প্রক্রিয়া ওয়ে টু লং, যদি ওটা অনেকদিন সময় নেয়, যদি আমরা অপেক্ষা করে থাকি যে আসুক, দিন আসুক, তখন আমরা বাঁশ উৎপাদন শুরু করব, তাহলে এই যে উৎপাদন যদি দীর্ঘ সময়ের জন্য অপেক্ষা করা হয়, বা কর্মসূচি যদি গ্রহণ তাড়াতাড়ি না করা হয়, তখন কি হবে? হিউম্যান ইনহ্যাবিটেন্টস এন্ড অ্যাক্টিভিটিস, মানুষের ইনহ্যাবিটেন্টস মানে কি? অধিবাসী বা বাসিন্দা। তাহলে মানব যে জাতি রয়েছে, মানব যে অধিবাসী রয়েছে, এবং তাদের যে কর্মকাণ্ড, অ্যাক্টিভিটিস, তাদের যে কর্মকাণ্ড কি করবে? কুড ক্লেম all of the new habitats capable of supporting bamboo in a warming world। তাহলে কি করবে? যে যদি আমরা বাঁশ উৎপাদন নতুন কোনো জায়গাতে শুরু না করি, তাহলে মানুষ, হিউম্যান ইনহ্যাবিটেন্টস বলতে আমরা মানুষ বুঝছি, যে মানব জাতি এবং তার যে কাজকর্ম, এটা ওই যে বাঁশ উৎপাদনের জন্য যে জায়গাটা, যে হ্যাবিটেটস গুলো, নতুন যে জায়গাগুলো, যেখানে ব্যাম্বু উৎপাদন ইন আ ওয়ার্মিং ওয়ার্ল্ড, তাই তো? এই উষ্ণ বা পৃথিবীতে, মানে উষ্ণ পৃথিবীতে ব্যাম্বু উৎপাদন করতে পারবে এমন যে সাপোর্ট করতে পারবে যে জায়গাগুলো, সেই জায়গাগুলো হয়তো একদিন এই মানুষ দখল করে নেবে আর কি, এটা গ্রাস করে নেবে। ক্লেম মানে এখানে দাবি করা অর্থে না বুঝে আমরা বুঝবো হচ্ছে গ্রাস করা বা দখল করে নেওয়া। তাহলে আমরা মনে করছি ওই জায়গা এখনো খালি রয়েছে, পরবর্তীতে আমরা ওখানে বাঁশ উৎপাদন করব। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওই অপেক্ষা করতে করতে ইতিমধ্যে মানুষ গিয়ে ওই জায়গাগুলো দখল করে নিতে পারবে, যে জায়গাগুলোতে হয়তো এই বাঁশ উৎপাদন করা যেত। যে ক্যাপাবল অফ সাপোর্টিং ব্যাম্বু ইন আ ওয়ার্মিং ওয়ার্ল্ড, তাহলে যে জায়গাগুলো, হ্যাবিটেট মানে কি? জায়গা বা স্থান বুঝবো। তাহলে যে জায়গাগুলো বাঁশ উৎপাদনের জন্য উপযোগী ছিল আর কি, বিশেষ করে এই উষ্ণ পৃথিবীতে,
সেই জায়গাগুলো হয়তো একদিন মানব জাতি দখল করে নেবে তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য, বাসা বানানোর জন্য, অথবা দেখা যাচ্ছে স্কুল কলেজ হাসপাতাল ইত্যাদি ইত্যাদি বানানোর জন্য একসময় ওই জায়গাগুলো মানব জাতি দখল করে নিচ্ছে। তাই বলছে যে ওয়েট করা ঠিক হবে না, খুব তাড়াতাড়ি এই সংরক্ষণ প্রোগ্রামগুলো শুরু করা উচিত। ইট ইজ টাফ, বিষয়টা খুবই কঠিন, বাট আই থিঙ্ক দেয়ার ইজ স্টিল হোপ, কিন্তু আমি মনে করি এখনো আশা রয়েছে। ইফ উই টেক অ্যাকশন, না যদি এখনই আমরা পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করি, তাহলে এখনই যদি আমরা পদক্ষেপ নিই, কাজটা কঠিন হওয়া সত্ত্বেও আমরা আশা করতে পারি যে যেখানে আশা থাকবে, মানে আশা আমরা করতে পারি। কে বলেছেন এটা? সেইড রিসার্চ টিম মেম্বার জিয়াংগু লিউ। তাহলে জিয়াংগু লিউ নামে এই যে গবেষণা সদস্য, গবেষণা দলের যিনি সদস্য, রিসার্চ টিম মানে গবেষণা দল, তার সদস্য, তিনি এই কথাটা বলেছেন। আরো কি বলেছেন? ইফ উই ওয়েট, কিন্তু আমরা যদি অপেক্ষা করে থাকি, দেন উই কুড বি টু লেট, আমাদের অনেক দেরি হয়ে যাবে। তার মানে as we are thinking to do something, we start now doing that thing. তার আমাদের এখনই সেই কাজগুলো শুরু করে দেওয়া উচিত, রাইট নাও। আদারওয়াইজ ইফ উই ওয়েট for the time being to start our work conservation programs or activities, then it will be too late, because we will not get proper places, because human beings are increasing also, and they are taking other places or open places as their habitats. তাদের বাসা হিসাবে বা থাকার জায়গা হিসাবে কিন্তু দখল করে নিচ্ছে মানব জাতি। তাই বলা হচ্ছে যে এখানে যত দ্রুত সম্ভব ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তাহলে এই হলো ব্যাপার। গবেষকরা গবেষণা করছে, বিভিন্ন নেগেটিভ পজিটিভ বিষয়গুলো ভাবছে, কিন্তু আসলে কবে যে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারবো, হাউ লং ইট উইল টেক টু টেক স্টেপস, উই ডোন্ট নো। তো যাই হোক, এবার বলছে দ্য রিসার্চার্স, গবেষকেরা ইউজড ভ্যারিয়াস ক্লাইমেট চেঞ্জ মডেলস, বিভিন্ন ধরনের তারা কাঠামো বা বিভিন্ন ধরনের মডেল কিন্তু তারা তৈরি করার চেষ্টা করেছে, বা প্রকল্প গবেষণার জন্য তৈরি করার চেষ্টা করেছে বা ব্যবহার করেছে। কি করার জন্য? টু প্রজেক্ট দ্য ফিউচার ফর 3 ব্যাম্বু স্পিসিস রিলাইড অন বাই পান্ডাস। তার মানে রিসার্চরা বিভিন্ন ধরনের মডেল বা ক্লাইমেট চেঞ্জ মডেল যেটা বলা হচ্ছে, যে তারা বিভিন্ন ধরনের বলা হচ্ছে এখানে কয় ধরনের, ফর 3 ব্যাম্বু স্পিসিস, 3 ধরনের বাঁশের প্রজাতি রয়েছে। এই বাঁশের প্রজাতিগুলোর উপর প্রজেক্ট করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করেছেন আর কি। টু প্রজেক্ট মানে প্রকল্প গ্রহণ করা, যে এদেরকে কোথায় নিয়ে গিয়ে চাষ করলে ভালো হবে। এরকম হয়তো 3 প্রজাতির বাঁশ তারা বিভিন্ন জায়গাতে লাগিয়ে দেখেছে যে ক্লাইমেট চেঞ্জে এর কোনো প্রভাব বিস্তার করবে কিনা। আর এই 3 প্রজাতির যে বাঁশ, এই বাঁশের উপরেই প্রধানত কি হয়, রিলাইড অন বাই পান্ডাস, পান্ডারা এর উপর ভিত্তি করে কিন্তু বেঁচে থাকে। তাহলে পান্ডারা মেইনলি যে 3 প্রজাতির বাঁশের উপর ভিত্তি করে বেঁচে থাকে, তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনুমান করার জন্য, তাদের ভবিষ্যৎ কি হবে তা বিভিন্ন ধরনের মডেল এর মাধ্যমে কিন্তু গবেষকরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে কোথায়? ইন দা কিনলিং মাউন্টেন রিজিয়ন অফ চায়না। তাহলে চায়নার যে কিংলিন বা কুইনলিং যে এলাকা রয়েছে, যে পর্বত রয়েছে, সেই পর্বত অঞ্চলে তারা কিন্তু এই গবেষণাটা বেশি করে চালিয়েছে। কারণ বলা হচ্ছে যে হুইচ রিপ্রেজেন্টস অ্যাবাউট আ কোয়ার্টার অফ দ্য টোটাল রিমেইনিং পান্ডা হ্যাবিটেট। তাহলে পান্ডার যে আবাসস্থল কোথায়? এই যে কুইনলিং মাউন্টেন, চায়নার, এখানেই কত থাকে? আ কোয়ার্টার অফ দ্য টোটাল রিমেইনিং পান্ডা হ্যাবিটেট। কোয়ার্টার মানে কি? আমরা জানি যে কোয়ার্টার বলতে কি বোঝায়? 4 ভাগের 1 ভাগ। তার মানে এই কুইনলিং যে মাউন্টেন পর্বত, এখানে প্রায় 4 ভাগের 1 ভাগই পান্ডা এখানে অবস্থান করে। এবং এখানে যে বাঁশ উৎপাদন হয়, বিশেষ করে 3 প্রজাতির বাঁশ, সেই 3 প্রজাতির বাঁশ নিয়ে ক্লাইমেট চেঞ্জে বাঁশ কিভাবে প্রভাবিত হবে বা উৎপাদন ব্যাহত হবে কিনা, এই বিষয়ে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মডেলে ব্যবহার করে তারা গবেষণা করার চেষ্টা করেছে। এবার বলছে দিস মডেলস ভ্যারিড ইন দেয়ার স্পেসিফিক প্রেডিকশনস। প্রেডিকশন মানে কি? অনুমান করা, ভবিষ্যৎবাণী করা। যে মডেলগুলো যখন ব্যবহার করা হয়েছে, তার উপরে যে গবেষণা করা হয়েছে, এই গবেষণাতে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ বিশেষ কিন্তু প্রেডিকশনস বা অনুমান করা গেছে। বাট ইজ ফোরকাস্টেড, তবে প্রত্যেকবারই বা প্রত্যেকটা গবেষণায় বা প্রত্যেকটা মডেলেই
কিছু বিষয় ফোকাস্ট করেছে, আমাদেরকে পূর্ব থেকে আগাম একটা সিদ্ধান্ত দিচ্ছে বা আগাম ভাবে আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে বা ভবিষ্যৎবাণী করছে কি সম্পর্কে, সাম লেভেল অফ টেম্পারেচার রাইজ উইদিন দ্য কামিং সেঞ্চুরি, যে পরবর্তী শতকে যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে, তাই না, যে ইজ ফোকাসড সাম লেভেল অফ টেম্পারেচার রাইজ উইদিন দ্য কামিং সেঞ্চুরি, তাহলে আগামী শতাব্দীতে যে টেম্পারেচার বৃদ্ধি পাবে এ সম্পর্কে কিন্তু এই মডেল আমাদের বিশেষ বিশেষ ভবিষ্যৎবাণী দিয়েছিল বা দিয়েছে। তাহলে গবেষকরা কিন্তু গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে, তাই না, যে বাঁশের পূর্ব অবস্থা কি ছিল, বর্তমান অবস্থা কি, এবং আগামীতে তাপমাত্রা বেড়ে গেলে এদের উৎপাদন কিভাবে ব্যাহত হবে ইত্যাদি সম্পর্কে কিন্তু গবেষণা তারা চালিয়ে যাচ্ছে। আশা করি তোমরা প্যারাগ্রাফটুকু বুঝতে পেরেছো, যে তারা বিভিন্নভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার চেষ্টা করছে, বিভিন্ন ক্লাইমেট চেঞ্জ মডেলস বা প্রজেক্ট গ্রহণ করার মাধ্যমে দে আর ডুইং দেয়ার রিসার্চ, তারা তাদের অ্যাক্টিভিটি চালিয়ে যাচ্ছে, and they could have some predictions or forecastation for some level of temperature rise, মানে হচ্ছে যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে যেতে পারে আগামী শতাব্দীতে, সে সম্পর্কে তারা কিন্তু বুঝতে পারছে। এরপর আমরা পরবর্তী প্যারাগ্রাফে চলে যাই। প্যাসেজটি বেশ একটু বড় এবং আমরা এক ক্লাসে শেষ করব, whatever may be the length of this video class, and that doesn't matter if you get the benefit from this video class. I hope you will continue watching this class. Okay, the result suggests that, আর এই যে টেম্পারেচার রাইজ সম্পর্কে যে আমরা রেজাল্ট পাচ্ছি বা ফলাফল পাচ্ছি, এই ফলাফল বলছে যে if the bamboo is restricted to its current distribution area, কারেন্ট মানে কি, বর্তমান, তাহলে বর্তমান যে এরিয়াতে আর কি, ডিস্ট্রিবিউশন মানে যে এলাকায় ব্যাম্বু চাষ করতে বা উৎপাদন হতে দেওয়া হচ্ছে আর কি, তা ব্যাম্বুর জন্য ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে, এই জায়গায় বাঁশ উৎপাদন হবে। তাহলে এই এরিয়ার মধ্যে যদি রেস্ট্রিক্ট করে রাখা হয়, সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়, রেস্ট্রিক্ট মানে কি, সীমাবদ্ধ করে রাখা, তাহলে যদি ব্যাম্বু উৎপাদনের জন্য যে এলাকা রয়েছে সেই এলাকাতেই যদি তার উৎপাদন সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়, তাহলে কি হবে, বিটুইন 80 and 100% of it will disappear, বলা হচ্ছে 80 থেকে 100% ব্যাম্বু কি হবে, হারিয়ে যাবে by the end of the 21st century। তাহলে এই যে আমাদের একাবিংশ শতাব্দী চলছে, এই 21st century শেষের আগেই, মানে শেষ হওয়ার আগেই এই বাঁশের 80 থেকে 100 ভাগ কিন্তু হারিয়ে যাবে। কারণ কি, বিকজ ইট ওয়ন্ট বি এবল টু গ্রো, কারণ এটা উৎপাদন হতে পারবে না কোথায়, আন্ডার দ্য ইনক্রিজ টেম্পারেচার, এই যে বর্ধিত যে তাপমাত্রা, এই বর্ধিত তাপমাত্রার অধীনে এই বাঁশ যেহেতু আর উৎপাদন হতে পারবে না, তাই 21st সেঞ্চুরির শেষ হওয়ার আগে কি হবে, 80 থেকে 100% বাঁশ কিন্তু যে এলাকাতে উৎপাদন হচ্ছে সেই এলাকাতে উৎপাদন হবে না, বিধায় তারা হারিয়ে যাবে। ডিসঅ্যাপিয়ার মানে কি, হারিয়ে যাওয়া। তাই বলছে ইফ হাউএভার, বলছে যাই হোক, ইফ ব্যাম্বু ক্যান মুভ ইনটু নিউ কুলার এরিয়াস, তাই বলছে ব্যাম্বুকে যদি আমরা স্থানান্তর করতে পারি নতুন এবং কিছুটা শীতল এলাকায়, তাই বলছে যে কারণ কি, ব্র্যাকেটে আমরা একটু পরে কি বলছে, হুইচ উইল রিচ দ্য সেম টেম্পারেচারস অ্যাজ কারেন্ট ব্যাম্বু হ্যাবিটেটস ডিউ টু ওয়ার্মিং, কারণ যদি আমরা কুলার এলাকায় নিয়ে যাই, যেটা হচ্ছে এখনকার যে তাপমাত্রা কিছুটা কম, কিন্তু বলা হচ্ছে যে যে তাপমাত্রাটা কুলার হতে পারে, মনে করো যে এলাকায় এখন তাপমাত্রা কম, সেই তাপমাত্রা কি হবে, উইল রিচ দ্য সেম টেম্পারেচার, একই তাপমাত্রায় বেড়ে যাবে যেটা বর্তমান তাপমাত্রায় বাঁশ উৎপাদন হচ্ছে। তাহলে মনে করো যে বাঁশ উৎপাদন হচ্ছে 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে বা সেলসিয়াসে, এই এলাকায়, যে এলাকায় নিয়ে গেলাম সেই এলাকায় মনে করা আছে 25 ডিগ্রি, তাহলে 25 ডিগ্রি কি আর 25 ডিগ্রিতে থাকবে না, কি হবে, এক সময় বেড়ে হয়তো তাপমাত্রা বেড়ে কি হবে, 30 ডিগ্রিতে চলে আসবে। কারণ কি, ডিউ টু ওয়ার্মিং এর কারণে। তাহলে যেটা এখন বর্তমানে 30 সে হয়ে যাবে 35, আর যে রয়েছে 25 সে হয়ে যাবে কি 30। তার মানে তাই বলছে যে যদি আমরা কুলার এরিয়াতে নিয়ে যাই, যে এলাকা কুলার হলেও এক সময় এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ওই ব্যাম্বু হ্যাবিটেটস কি হয়ে যাবে, কারেন্ট লেভেলে চলে আসবে, মানে বর্তমান যে কারেন্ট লেভেল তাপমাত্রা রয়েছে এই এলাকায়, তাহলে সেই পরবর্তী এলাকার তাপমাত্রাও সেই একই টেম্পারেচারে চলে আসবে। তাই বলছে, তাই কি করা হচ্ছে, দেন দেয়ার ইজ এ হোপ, তাহলে এই যদি ব্যবস্থা করা যায়, নতুন জায়গায় নিয়ে যাওয়া, কিছুটা ঠান্ডা এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে হয়তো আশা এখনো থাকতে পারে যে এই যে আমরা অনুমান করছি যে 80 থেকে 100% বাঁশ হারিয়ে যাবে, সেটা হয়তো বা পুরোপুরি হারিয়ে যাবে না। হাউএভার, যাই হোক, অল ডিপেন্ড অন দ্য এক্সটেন্ট মানে কতটুকু, টু হুইচ হিউম্যান ক্যান কার্টেল ক্লাইমেট চেঞ্জ, তাই না। এখন এটা নির্ভর করছে পুরোপুরি মানব জাতি জলবায়ু পরিবর্তন কতটুকুতে
বাঁধিয়ে রাখা, কার্টেল মানে কি সীমাবদ্ধ করে রাখা, মানে সীমিতকরণ করা, যে ক্লাইমেট চেঞ্জ যা হচ্ছে তা যদি সীমিত করে রাখে, যে না আর আমরা বাড়তে দেব না, এখানে আমরা থামিয়ে দিলাম ক্লাইমেট চেঞ্জ, যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি। কিভাবে? বাই লিমিটিং গ্রিন হাউস গ্যাস এমিশনস ইন দ্য ফিউচার। তাহলে ভবিষ্যতে গ্রিন হাউস গ্যাসের যে নির্গমন, এটাকে সীমাবদ্ধ করে দিয়ে মানুষ কতটুকু আসলে ক্লাইমেট চেঞ্জকে থামাতে পারবে তার উপরেই সবকিছু নির্ভর করবে। তাই বলছে কি অল ডিপেন্ড, সবকিছু নির্ভর করে অন দ্য এক্সটেন্ট, মানে কতটুকু, মানে মাত্রায়, কার উপরে, টু হুইচ, যে মাত্রায় কি করবে, হিউম্যান ক্যান কার্টেল ক্লাইমেট চেঞ্জ, মানুষ ক্লাইমেট চেঞ্জকে সীমিত করে রাখতে পারে বা বাধাগ্রস্ত করে রাখতে পারে, যে আমরা তাপমাত্রা বাড়তে দিব না। কিভাবে? যে তারা যে হারে গ্রিনহাউস গ্যাস ব্যবহার করছে সেইটা যদি লিমিট করে দেয় ভবিষ্যতে, তাহলে হয়তোবা সবকিছুই ভালোই হবে, যে কারোর কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু যদি মানুষ তাদের নিজেদের স্বার্থে এইভাবে গ্রিনহাউস গ্যাস ব্যবহারটা কন্টিনিউ করে যায়, তাহলে হয়তো দেয়ার উইল বি নো হোপ, কোনো আশাই থাকবে না। এবার আমরা চলে এসেছি তাহলে, ম্যানি পান্ডাস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, কারেন্টলি বর্তমানে, লিভ বসবাস করে, তাহলে অনেক পান্ডা, তাহলে সরি ইন দ্য ওয়াইল্ড, মানে ওয়ার্ল্ড বলেছি আমি, সরি। তাহলে ম্যানি পান্ডাস ইন দ্য ওয়াইল্ড মানে বুনো পান্ডা, যেগুলো হচ্ছে বনে বসবাস করে। তাহলে এরকম বলা হচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে যে সকল পান্ডা আর কি বসবাস করে কারেন্টলি বর্তমানে, তারা কোথায় বসবাস? লিভ ইন নেচার রিজার্ভস প্রোটেক্টেড ফ্রম হিউম্যান এনক্রসমেন্ট। এনক্রসমেন্ট মানে কি? এনক্রসমেন্ট মানে হচ্ছে প্রবেশ বা হস্তক্ষেপ। তাহলে মানব জাতির হস্তক্ষেপ থেকে প্রোটেক্টেড করা যে সকল সংরক্ষিত প্রাকৃতিক পরিবেশ রয়েছে, সে পরিবেশে বর্তমানে অনেক পান্ডাই কি বসবাস করছে। তার মানে পান্ডা সংরক্ষণের জন্য কিছু এলাকাকে রিজার্ভ করা হয়েছে বা সংরক্ষণ করা হয়েছে বা প্রোটেক্টেড করা হয়েছে মানব জাতির হস্তক্ষেপ থেকে বা প্রবেশ থেকে, যাতে মানব জাতি ওখানে পান্ডাকে হত্যা করতে না পারে বা ওখানে কোন রকম ভাবে বন উজাড় করতে না পারে। However, যাই হোক, almost all of the land encompassed by those reserves will be unsuitable for the bamboo if the temperatures rise as predicted. তাই বলছে যে ঠিক আছে, তাদের জন্য তো বনের নির্দিষ্ট এলাকা সংরক্ষণ করা হয়েছে, কিন্তু বলা হচ্ছে অলমোস্ট অল অফ দ্য ল্যান্ড, তাহলে সংরক্ষিত করা আছে, এনকাম্পাসড বাই দোজ রিজার্ভস, তাহলে ওই সংরক্ষিত এলাকা দ্বারা বেষ্টিত যে সকল ভূমি রয়েছে, সে পুরো ভূমি কি হবে একসময় will be unsuitable for the bamboo, ব্যাম্বু উৎপাদনের জন্য অনুপযোগী হয়ে উঠবে। কবে? if the temperatures rise, যদি তাপমাত্রা বাড়তে থাকে as predicted, যেভাবে অনুমান করা হচ্ছে। তাহলে যেভাবে অনুমান করা হচ্ছে সেইভাবে যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে যে এলাকা বেঁধে দেওয়া হয়েছে বাঁশ উৎপাদনের জন্য বা রিজার্ভ করে রাখা হয়েছে এই পান্ডাদের জন্য, সেই এলাকাতেও হয়তো বাঁশ উৎপাদনের জন্য উপযোগী থাকবে না। তাহলে কি করতে হবে? বাট ইফ কনজারভেশনিস্টস প্ল্যান অ্যাহেড নাও, কনজারভেশনিস্ট মানে কি? যে সংরক্ষণবিদেরা, পরিবেশ সংরক্ষণের যে সকল লোকেরা রয়েছে, বাদীরা রয়েছে, ব্যক্তিরা রয়েছে, তারা যদি প্ল্যান অ্যাহেড মানে আগে থেকে প্ল্যান করে রাখে, এখনই তারা যদি আগে থেকে প্ল্যান করে রাখে টু মুভ দোজ রিজার্ভ, এই সংরক্ষিত এলাকাগুলোকে স্থানান্তর করার জন্য ইন লাইন উইথ চেঞ্জিং ব্যাম্বো হ্যাবিটেটস, তাহলে যে তাপমাত্রায় বা যে এলাকায় ব্যাম্বো সুষ্ঠুভাবে উৎপাদিত হতে পারবে, সেই এলাকাগুলো বা হ্যাবিটেট গুলো বা স্থানগুলো স্থানান্তর করার মাধ্যমে যদি এই রিজার্ভ গুলোকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে নিয়ে যাওয়া যায়, তখন কি হবে? then it may be possible to preserve the land the pandas will need, তাহলে পান্ডাদের যে ধরনের ভূমির প্রয়োজন সেই ধরনের ভূমিকে হয়তো সংরক্ষণ করে রাখা সম্ভব হবে। তাই বলছে কনজারভেশনিস্ট, এই ব্যাপারটা মানে কি সংরক্ষণবিদেরা বাঁশ উৎপাদনের জন্য যে জায়গা এবং যে জায়গাতে তারা বাঁশ সহজ উৎপাদিত হয়, সেই রকম জায়গাতে যদি বর্তমান রিজার্ভ গুলোকে সংরক্ষণ করে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়, তখনই কিন্তু পান্ডাদের যে ধরনের সংরক্ষিত জায়গা দরকার সেই জায়গা কিন্তু সংরক্ষণ করে রাখা প্রয়োজন হবে। আদারওয়াইজ এভরিথিং উইল বি লস্ট ওয়ান ডে, একসময় হয়তো সবকিছুই হারিয়ে যাবে আমাদের কাছ থেকে। ওকে, এছাড়াও কি বলছে? and climate change is not the only change facing giant pandas, বলছে জায়ান্ট পান্ডারা যে ধরনের ঝুঁকি
মুখোমুখি হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জই শুধু সেই ধরনের ঝুঁকি নয়, বরং ওয়ান অফ দ্য মোস্ট এন্ডেঞ্জার্ড স্পিসিস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তারা বরং বিশ্বের যে সকল বিপদাপন্ন প্রাণী রয়েছে, প্রজাতি রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম। যে তারা যে শুধু ফেস করছে তা নয়, বরং তারা মানে মোটামুটি বিপদাপন্ন প্রাণী। আর যত বিপদাপন্ন প্রাণী রয়েছে তার মধ্যে পান্ডারা অন্যতম। হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস হ্যাভ অলরেডি সিভিয়ারলি লিমিটেড, মানব জাতির যে কাজকর্ম তা ইতোমধ্যে ব্যাপকভাবে সীমিত করে দিয়েছে কাকে? দ্য অ্যানিমেলস হ্যাবিটেটস, এই পশুর বা এই পান্ডার যে আবাসস্থল, সেই আবাসস্থলটাকে মানে মানুষ বন উজাড় করে নিজের কাজে ব্যবহার করছে। আর এই কারণে পান্ডাদের জন্য যে ব্যবহৃত জায়গা বা রিজার্ভ এলাকা সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে কি হয়ে যাচ্ছে? সীমিত হয়ে যাচ্ছে। and their dependence on a single source of food, এবং আস্তে আস্তে আরো সীমিত হয়ে যাচ্ছে কোনটা? তাদের যে নির্ভরতা কিসের উপরে? তাদের যে একমাত্র খাবারের উৎস বাঁশ। কারণ কি? one that is not that nutrient or energy rich doesn't help, কারণ যে খাবার কি নয়, that is not that nutrient, অতটা পুষ্টিমান নয় বা গুণাগুণ নয়, অথবা এনার্জি রিচ, অথবা তাতে যদি যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য গুণ না থাকে, তাহলে কি হবে? ডাজন্ট হেল্প, তাদের বেঁচে থাকাটাতে আসলে সেই খাবার সাহায্য করতে পারবে না। কারণ কি? হয়তোবা বাঁশ একসময় হারিয়ে গেল, অথবা যে ধরনের খাবার তারা খাচ্ছে বর্তমানে বাঁশের অভাবে, বা বাঁশের যে ধরনের পুষ্টিমান হওয়ার কথা আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে সেই রকম হয়তো পুষ্টিমান হচ্ছে না। তাহলে পুষ্টিকর বা শক্তিদায়ক খাবার যদি সেই পরিমাণ না হয়, তাহলে কিন্তু তারা বেঁচে থাকতে পারবে না, বা তাদের পক্ষে এ ধরনের খাবার মোটেও সহায়ক হবে না। ডাজ নট হেল্প মানে সহায়ক না হওয়া, বা হেল্প না করা মানে সহায়ক না হওয়া, এরকম কিছু বোঝাচ্ছে। তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা বুঝতে পারছি যে আসলে হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম দ্য জায়ান্টস pandas are facing. The main problems are human beings, because only for their unmindful activities, okay, inappropriate activities, the climate is changing day by day, and we the human beings are also being affected by this change, but to the most affected are the animals, because they cannot cope with the situation. We can cope with the warming weather by inventing refrigerator, AC, etc., etc., and we can live comfortably whatever may be the weather. But those, especially the animals who cannot invent anything, they totally depend on nature, they cannot live well and they cannot uh, produce their issues or new generation or next generation with the changing pattern of climate. তাহলে প্রকৃতির যে পরিবর্তন, এই প্যাটার্নের সাথে কিন্তু তারা এগিয়ে যেতে পারবে না, বা তাদের নেক্সট জেনারেশন যে উৎপাদন সেটা তারা করতে পারবে না, and one day they will be in extinction, ওকে, তারা কিন্তু হারিয়ে যাবে। তো যাই হোক, দেখি কি বলা হয়। in addition to their native habitats in China, তাহলে নেটিভ মানে কি? তাদের স্থানীয় যে আবাস, তাই না, নিজেদের আবাস যেটা বলা হচ্ছে। তাহলে চায়নাতে তাদের নিজেদের যে আবাস রয়েছে, এর পাশাপাশি পান্ডাস লিভ অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, পান্ডা প্রায় সারা বিশ্বেই পাওয়া যায়। কোথায়? ইন জুস, বিশেষ করে চিড়িয়াখানাগুলোতে, এন্ড ব্রিডিং সেন্টার্স, এবং যেখানে প্রজনন যে স্থানগুলো রয়েছে, কেন্দ্রগুলো বা বাচ্চা উৎপাদনের জন্য যে কেন্দ্রগুলো রয়েছে, সেগুলোতেও পান্ডা এখনো আছে পৃথিবীতে। বাট লিউ ডাজন্ট প্রেডিক্ট আ ব্রাইট ফিউচার ফর দ্য বিয়ার্স, কিন্তু হোয়াট এভার মে বি দ্য সিচুয়েশন, তারা জুতে থাকুক না ব্রিডিং সেন্টারে থাকুক, তাদের উৎপাদন যতই বাড়ানো হোক, এই লিউ কিন্তু ভালো ভবিষ্যৎ বা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা তিনি করতে পারছেন না এই পান্ডাদের জন্য। কারণ কি? ইফ দে লুজ দেয়ার ওয়াইল্ড হ্যাবিটেটস, তারা যদি তাদের এই যে বন্য জায়গা, তাই না, তারা মানে বন্য আবাসভূমি, যেখানে তারা ফ্রিলি থাকতে পারে, সেই এলাকায় যদি তারা না থাকতে পারে, তাহলে একসময় কিন্তু তারা হারিয়ে যাবে। কারণ কি? আমরা যখন চিড়িয়াখানা রাখি, তখন তারা কিন্তু ভালো হয়তো যত্ন পায় না, কিছুদিন হয়তো ভালো খাবার পাবে, একটা যত্ন পাবে, কিন্তু তাদের যে নিজস্ব আবাস রয়েছে, বন্য আবাসভূমি যেখানে রয়েছে, they feel free to live, to enjoy the nature, they can enjoy their food freely, সেই সকল জায়গাতে যদি না থাকতে পারে, তাহলে কি পুষ্টিগত কারণে হোক, যে কোনো কারণে হোক, তারা কিন্তু তাদের এই ওয়াইল্ড হ্যাবিটেটস হারিয়ে ফেলবে, তাই নাকি? আর যদি বা হারিয়ে ফেলে, তাহলে পান্ডাদের ভবিষ্যৎ আসলে উজ্জ্বল নয়। টু রিয়েলি প্রোটেক্ট পান্ডাস, আর সত্যিকারই প্রোটেক্ট করতে হলে এই পান্ডাদেরকে, ইউ ক্যানট জাস্ট স্টিক ইনটু আ ব্রিডিং সেন্টার অর এ জু,
তাহলে শুধু তো ব্রিডিং সেন্টার যে সেখানে লাখে লাখে আমরা পান্ডা তৈরি করব, জন্ম দিব, বাচ্চা উৎপাদন করব বা জুতে রাখবো, এতে শুধু লেগে থাকলে চলবে না, বা ওই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলেই চলবে না। তিনি তিনি বলে দেন, হি সেড, মানে কেউ লিউ বলেন, নোটিং দ্যাট দ্য অ্যানিমালস জেনেটিক ডাইভার্সিটি উড সাফার। এতে বললাম ওই যে জেনেটিক ডাইভার্সিটি, যে তারা যে তাপমাত্রায় বসবাস করতে পারে, আমরা তাদেরকে সেখান থেকে নিয়ে গেলাম এমন একটা জায়গাতে যেখানে জুতে রেখেছি, তাদের খাবার দিচ্ছি, সব ঠিক আছে, কিন্তু সেই তাপমাত্রার সাথে তাদের যে বন্য আবাসের তাপমাত্রা সেটা হয়তো মিলছে না। এতে তাদের যে বংশগতি যে রয়েছে, বৈচিত্র্যতা রয়েছে, জেনেটিক ডাইভার্সিটি, সেটা কিন্তু হ্যাম্পার্ড হবে, বাধাগ্রস্ত হবে। এছাড়া অন্যান্য আরো তো ব্যাপার রয়েছে, এমন আদার ইস্যুস, আর অন্যান্য ব্যাপার তো রয়েছে। সে কারণে কি বলেছে, দ্যাট ইজন্ট আ লং টার্ম সলিউশন। অতএব এই যে চিড়িয়াখানায় রাখা, তাদের জন্য বাচ্চা উৎপাদনের জন্য সেন্টার তৈরি করা, এগুলো আসলে দীর্ঘস্থায়ী কোনো সমাধান হবে না, বা দীর্ঘস্থায়ী সমাধান এগুলো নয়। দীর্ঘস্থায়ী সমাধান হচ্ছে তাদেরকে বন্য আবাসস্থল তৈরি করে দিতে হবে, যেখানে তারা নিজের মতো অবস্থান করবে। দে উইল ব্রিড নিউ ইস্যুস, দে প্রডিউস new generation, and they will get their own food by themselves from the wild habitats. তাদের যে বন্য আবাস সেখান থেকে তাদের খাবার তারা নিজেরাই পেয়ে যাবে। কিন্তু যদি আমরা শুধু চিন্তা করি আমরা চিড়িয়াখানা বেশি বেশি করে তৈরি করব, তাদের জন্য আমরা নিজেরাই খাবার সরবরাহ করব এবং বেশি বেশি বাচ্চার জন্মদান করব, তা দিয়ে কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী সমাধান হবে না। কারণ মানুষ তো স্বার্থবাদী। আজকে একজন মানুষ আন্তরিকভাবে কাজ করছে, আর একজন যখন দায়িত্বে আসবে সে হয়তো নিজের স্বার্থে, to fulfill his own selfishness, he or she may affect the pandas badly, তাই না, খারাপ ভাবে কিন্তু প্রভাবিত করে ফেলতে পারে। তো এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আসলে ভাবতে হবে, এবং বর্তমানে যে ক্লাইমেট চেঞ্জের ব্যাপার রয়েছে সেগুলো ভেবে আমাদের এই প্রাণীগুলোর উপরে সদয় হতে হবে। কারণ if we are not kind to animals, we may also indirectly affect ourselves. কি আমরা কিন্তু আমাদেরকে প্রভাবিত করব, নিজেরাই কিন্তু একসময় বিপদে পড়ে যাব আসলে, ঠিক আছে। বিকজ ইকোসিস্টেমের ব্যাপারটা আমাদেরকে জানতে হবে, বিকজ দিস ওয়ার্ল্ড ইজ ইন আ কমপ্লেক্স ওয়েব, একটা জালের মতো রয়েছে, যে এই জালের মধ্যে আমরা মানুষও কিন্তু বিচ্ছিন্ন নই, উই আর নট সেপারেট ফ্রম নেচার। বাট ইফ নেচার গেটস চেঞ্জড, যদি প্রকৃতি চেঞ্জ হতে থাকে বা চেঞ্জ হয়ে যায়, then we also be affected by the negative effects of natural climate change or natural disasters. Okay, তাহলে এটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু একটা লিংক দেওয়া রয়েছে, যে জায়ান্ট ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে ব্যাম্বোর ইম্প্যাক্ট রয়েছে, তার প্রভাবটা জায়ান্ট পান্ডাদের উপর কিভাবে পড়বে তা নিয়ে যে গবেষণা, তার গবেষণা থেকে, মানে ইন্টারনেট থেকে নিয়ে তোমাদের জন্য এখানে দেওয়া হয়েছে, so that we can understand our animals, our nature, not only our own selfishness. আমরা যেন শুধু আমাদের নিজের স্বার্থবাদিতা না বুঝি, but we have to understand about the nature of our surroundings, etc, etc. Okay, so okay dear students, আশা করি তোমরা প্যাসেজটি মনোযোগের সহিত পড়েছো, এবং প্রত্যেকটা ওয়ার্ড আমি বলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তোমরা ভিডিওগুলো আবার একটু দেখে নিবে, আর আলাদা করে ওয়ার্ডগুলোকে বলার দরকার নেই, কারণ আমি পড়তে পড়তে বলে দিয়েছি। ভিডিওটা যদি আবার তোমরা ধরতে না পারো, আবার দেখে নিবে এবং প্যাসেজটিকে মনোযোগের সহিত পড়ার চেষ্টা করবে, কারণ এখান থেকে অনেক সময় হয়তো ফ্লো চার্ট বিষয়ক যে কোশ্চেন এখান থেকে আসতে পারে। সো ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের নেক্সট যে লেসনটি রয়েছে সেটা নিয়ে কথা বলবো। তবে এই ভিডিওটি দেখে এই প্যাসেজের উপরে প্রিপারেশন নিয়ে ফেলো, মডেল কোশ্চেন গুলো প্র্যাকটিস করো, এমসিকিউ প্র্যাকটিস করো, ফ্লো চার্ট রাইটিং, সামারি রাইটিং প্র্যাকটিস করে ফেলো, and try to use the languages you have already learned from this passage, because there are new words or phrases that will help you to develop your reading skills as well as your writing skills, because you have to practice more and more to write so that you can develop your writing speed. Okay, and your thinking power also, because whatever we do, if we can speak, we can write, we can read, we can understand everything, because our it all are dependent on our thinking power. If we can think fast, everything will be fast. Okay, if I can think fast in English, so then I can speak fluently, I can write fluently, even I can understand by reading anything or listening anything in English. So we have to develop our power in English and our power of thinking in English. Okay, so dear students, no more today. I hope to meet you again. Okay, but before finishing the class, I have a request to you. If you think that this video class is very important for you, please like and share the video class with your friends,
And if you are new to this video class, please subscribe to the channel to stay with me. And you can also be connected with me by liking and following the Facebook pages I have in the same name, You Too Can Learn English. So, okay, I think you are with me and enjoying the classes on English language and literature. And thanks for being with me throughout this whole class. And I wish the best of luck. And I request you to stay at home in this critical moment of COVID-19 to stay safe. And I wish to meet you in the next class again. And till then, peace be upon all of you.